So husband, whatever he does, she gets the share. And also another point he clarified is, here many people ask, we are looking for a boy and our girl is 22 years and we are looking for maybe 23, 24 years old. But he says, if a 14 years old girl marries 20 years old boy, that 14 years old girl thinks equally with that 20 years boy. Means a woman is always ahead, 5, 6, 7 years ahead in thinking. So woman is never given, and finally he challenges, if you give any example from our scriptures, Puranas or traditions, anything where woman is discriminated, then he can give reply for that. Any question? So next question, why do we have to use right hand and not the left hand? What is wrong with the left hand? This is the part of Surya. This is called Surya Bhaga and it is Chandra Bhaga. This is Surya Nadi. This right nostril is called Surya Nadi. That's why it is called Pingala. Left nostril is called Ida. This Pingala Nadi goes in this direction and Ida Nadi goes in this direction. These two intersect here. That's why you put kumkum here. One more nadi that comes from Mooladhara Chakra. Mooladhara Chakra, it's under the bottom of spinal cord. So that Sushumna nadi also comes there. These three join here. That is Trivedi Sangama. Trivedi Sangama is nothing than this. We go to Prayaga, Trivedi Sangama, we dip in waters there, we come back. But you see, you could see Ganga and Yamuna, but not Saraswati there. This is Trivedi Sangama. You cannot understand where Saraswati is, means how much erudition is there, how much scholarship is there, how much, that's what you call Pandityam is there in a man, you cannot assess on looking at him. Just like that, you can't see Saraswati in Ganga and Yamuna. Ganga comes in white color, Yamuna comes in black colors. You cannot find Saraswati there at Allahabad. But actually, this is Trivedi Sangama. That's why you cannot find how much Saraswati means, how much erudition, how much scholarship is there in the man who is looked at by us. That's why the customs, the rituals given by our ancient Maharshis are highly spiritual. They are more valuable also at the same time. Anjata, this is Surya Nadi and this is Chandra Nadi. Unless there is no Surya, no Chandra, we can find. సూర్యుని వేడి ఆధారంగా చంద్రుడు కరుగుతూ ఉంటే మనకి మంచు వస్తుంది. సూర్యుని వేడి ఆధారంగా చంద్రుడు అలా ప్రకాశాన్ని ఇయ్యగలుగుతుంటే మనకు వస్తుంది. దట్స్ వై యూ కెన్ సీ సూర్య ఆన్ 30 days, బట్ యూ కెన్ సీ చంద్ర ఆన్ 15 days ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ సూర్య భాగ అండ్ దిస్ ఈజ్ చంద్ర భాగ. 10% శక్తి యూ కెన్ హ్యావ్ ఫ్రమ్ దిస్ బాడీ అండ్ 50% శక్తి కెన్ బి గాట్ ఫ్రమ్ దిస్ బాడీ. అండర్స్టాండ్ దట్. సూర్య చంద్ర రెండు మీరు ఆలోచించుకు చూస్తే కుడి చేతికి ఉండేటటువంటి బలం ఎడం చేతికి ఉండదు. కుడివైపు ఉన్నటువంటి శరీరంలో ఉన్న 24 అవయవాలు కూడా ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి అవయవాల కంటే కొద్ది పెద్దగానే ఉంటాయి. మెడికల్ సైన్సెస్ అన్నీ ప్రూవ్ చేసినటువంటి మాట ఇది. అంచేతనే ఈ కుడివైపు ఉన్నటువంటిది పురుషుడుగా, ఎడమవైపు ఉన్నది స్త్రీగా తెలియజేస్తారు. కుడివైపు పురుషుడు ఉండడం, ఎడమవైపు స్త్రీని ఉంచడం అనేటటువంటి దానిలో కూడా దీన్నే రహస్యంగా చెప్తారు. ఈ కుడివైపు ఉన్నదంతా శివభాగం, ఎడమవైపు ఉన్నదంతా శక్తి భాగం. శివశక్తి ఐక్య రూపంగా ఉండడానికి కారణం దిస్ ఈజ్ సూర్య అండ్ దిస్ ఈజ్ చంద్ర. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ వీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ ఆర్నమెంట్స్ హియర్.
సూర్య అండ్ ఆల్సో చంద్ర. పూర్వం రోజుల్లో ఇక్కడ సూర్యుడి బొమ్మని చంద్రుడి బొమ్మని బంగారపు ఆభరణాలు ధరిస్తూ ఉండేవారు. ఇదిగో ఇది సూర్యనాడి, ఇది చంద్రనాడి, ఇది సిగ్నిఫికెంట్గా. ఈవేళ మనం ఆభరణాలన్నింటినీ మార్చేసుకుని ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి హారాలన్నీ ఒక ప్రత్యేకమైన అంతరార్థం లేని వేసుకుంటూ ఉంటే ఆ ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ అన్నీ పోతున్నాయి. కాబట్టి కుడివైపు శక్తివంతమైనది, ఎడమవైపు శక్తి తక్కువది. చిట్ట చివరి మాట ఒకటి చెప్తాను. వివాహం కావడానికి ముందు ప్రతి స్త్రీ నాకంటే అందగాడు, నాకంటే బలవంతుడు, నాకంటే సంపాదించేవాడు, నాకంటే ఆరోగ్యవంతుడు, నాకంటే అన్ని విధాలుగా ఎక్కువవాడు కావాలి అని పెళ్ళాడి నాతో సమానం నువ్వు నేను సమానం, నువ్వు నేను సమానం అని తర్వాత కొత్తగా మాట్లాడుతున్నాను. ఆలోచించి చూడండి, నిజమో కాదు. అప్పటి వరకు నాకంటే 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 ఆమె చంద్రనాడి, ఈయన సూర్యనాడి. మా రామచంద్రుడిని చూడండి, రాముడు సూర్యవంశం వాడు, అమ్మవారు చంద్రవంశంది. చంద్ర సూర్యులు ఇద్దరూ కలిశారు కాబట్టే జగన్నాటకాన్ని ఆడించి రావణ వధని చేయగలిగారు. లోకంలో ప్రతి వ్యక్తి పురుష రూపంలో ఉండేవాడు సూర్యశక్తిమంతుడు, స్త్రీ రూపంలో ఉండేది చంద్రశక్తిమతి. సూర్యుడు చంద్రుడు కలిస్తే లోకానికి క్షేమకరం. ఆ రెండిటిలో విభిన్నమైనట్టయితే అది లోకానికి నష్టదాయకం. అంచేత సూర్య చంద్ర విభాగం స్పష్టంగా ఉండి తీరుతుంది, అనుమానం లేదు. So another question. Please write your name when you write the question, so that he will know who is asking the question. Otherwise, he may think that these are all my questions. No harm, of course. And this is by Aryan, third grade student. Who is he? Where is he? Aryan, stand. Very good. Good. God decides our fate. Why does he makes us to do wrong things and punish us for the same? Why do what? God decides our fate. Why does he makes us to do wrong things and punish us for the same? మన చేత చెడు పనులు చేయించడానికి మనకి I think he knows only English, that boy. ఇది నిజమైనటువంటి ప్రశ్న. దిస్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ బై ధర్మరాజా టు శ్రీకృష్ణ ఇన్ మహాభారత. ఒకే ఒకటి సమాధానం దీనికి, చాలా ముఖ్యమైనది. ఉయ్యాలని మనం చూస్తాం. ఉయ్యాల దేవుడి ఉత్సవాల్లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఊంజల్ సేవ. ఇలా మనం బలంగా లాగుతాం ఉయ్యాలని. ఆ ఎంత బలంగా మనం లాగితే అన్నిసార్లు అటు, అన్నిసార్లు ఇటు, అన్నిసార్లు అటు, అన్నిసార్లు ఇటు అలా ఊగుతుంది. అలా ఊగడానికి కారణం ఎవరు? వీ పుల్ దట్. ఎంత స్ట్రెంగ్త్తో మనం లాగామో అన్నిసార్లు అటు ఇటు ఇటు అటు వస్తుంది. అటు దట్ ఈజ్ పరలోక అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇహలోక. పరలోకానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆగిపోయేలా చెయ్యాలి అంటే వీఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు పుల్ దాట్ విత్ ఎ వెరీ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్. అప్పుడు అక్కడికే వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. మనం పూర్వజన్మలో చేసిన పాపము యొక్క శాతం ఎంతుందో, ద అమౌంట్ ఆఫ్ సిన్ దట్ వాట్ వీ డిడ్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ బర్త్స్ ఈజ్ కాజింగ్ us to take births together. Allah. Many births why we are getting? Because of the sin what we did in our previous births. అది లేకుండా కానీ చేసుకోగలిగితే మనం ఇన్ని జన్మల్ని ఎత్తాల్సిన అవసరం ఉండదు. మరి జన్మ ఎత్తాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి? పాపపు పనులు చేసి తీరాలి. గాడ్ ఈజ్ నో అదర్ దాన్ అన్ ఎగ్జిక్యూటర్. God is none than an executor. He executes things. What sin has been done by him in his previous birth, he is going to see whether the punishment is given to that particular person or not. వాడు ఖచ్చితంగా శిక్షను అనుభవిస్తున్నాడా లేదా చూసేటటువంటి ఈజ్ ఎ మ్యాజిస్ట్రేట్ లైక్. దట్స్ వై మనం తప్పు చేస్తున్నాము అంటే పరమేశ్వరుడు మన చేత తప్పు చేస్తున్నట్టే లెక్క. In Mahabharata, at all times Dharmaraja
was informing Sri Krishna whether I can do this, whether I can do this, whether can I do it, do you permit me to do this, and all this and all that. Never he was without asking Sri Krishna. But when he started dice playing, జోదం ఆడేటప్పుడు మాత్రమే ఆయన అడగల జోదం ఆడబడుతావా లేదా అని, దాంట్లోనే కొంప కొలిగింది. ఆలోచించారా? పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మనం చేసిన తప్పుకి సరైనటువంటి శిక్షను అనుభవిస్తున్నామా లేదా, అనుభవించవలసి ఉన్నవాడికి ఆ శిక్ష పడిందా లేదా అని సాక్షి రూపంగా చూస్తూ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. కాబట్టి మనం తప్పు బుద్ధి కలుగుతోంది అని అంటే ఆ సందర్భంలో వెంటనే వెళ్ళి ఎందుకు ఈ దురాలోచన నాకు కలుగుతోంది అని వెంటనే పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళితే మనం చేసిన తప్పుని చెప్తాడు, మనకి రాబోయే కష్టాన్ని చెప్తాడు, నివారించే ఉపాయాన్ని చెప్తాడు. కానీ మనకు అహంకారం ఒకటి అడ్డొస్తుంది ఆ సందర్భంలో. నేను చేసిన తప్పేమిటి అని మనం అనుకుంటాం. ఆ నేను దగ్గరే ఉంది తేడా. నేను అనేది తీసేసి పరమేశ్వరుడికే మనం సరెండర్ అయిపోయినట్టయితే నిజంగా మనం తప్పు చేయకుండానే ఉంటాం. దాన్నే యుక్త అయుక్త వివేచనం అంటారు. యుక్త మీన్స్ ఇది చెయ్యొచ్చు, ఇది అప్రోప్రియేట్, ఇది చెయ్యకూడదు, ఇది సరికానిది అనే విధానం. దీన్ని చెప్పేవాడు ఎవడంటే గాడ్కి మనిషికి మధ్యలో ఉండే గురువు. దట్స్ వై ఏ మ్యాన్ మస్ట్ సెలెక్ట్ ఏ గురు, మస్ట్ ఫైండ్ ఏ గురు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఈ పని చెయ్యొచ్చా చెయ్యకూడదా. రామ హ్యాడ్ ఏ గురు వశిష్ఠ, రామ హ్యాడ్ అనదర్ గురు విశ్వామిత్ర, జనక హ్యాజ్ ఏ గురు ఈ శతానంద. ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యొచ్చా చెయ్యకూడదా అని అడిగితే ఆయన చెప్తాడు. అది లేకపోవడం బట్టి కష్టం జరుగుతుంది. ఫేట్ నిర్ణయింపబడేది అది 4వ నెలలో నిర్ణయింపబడుతుంది. గుర్తుంచుకోవాలి, గర్భంలో ఉన్నటువంటి 4వ నెలలో ఫేట్ విల్ బి రిటన్ హియర్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఫిక్స్డ్. యూ కాంట్ చేంజ్ దట్. ఈవెన్ బ్రహ్మ హూ రోడ్ దట్ కాంట్ చేంజ్ ఇట్. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూషన్. That is an execution according to the Magna Carta. So one cannot change that. That must be done like that. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఏదో పొరపాటు ఆలోచన వచ్చింది అని అనగానే వెంటనే పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సరెండర్ అయిపోయి ఎందుకు ఇట్లాంటి పాడుబుద్ధిని నాకు కలిగిస్తున్నావు అని కానీ అన్నట్టయితే ఆయన మనకు వచ్చి చెప్తాడు. ఐదర్ ఇన్ డ్రీమ్, స్వప్న రూపంలో చెప్తాడు, లేదా స్నేహితుడి రూపంలో చెప్తాడు, లేదా గురు రూపంలో చెప్తాడు. ఏదో విధంగా చెప్పి ఆ పనిని చేయకుండా ఆపుతాడు. ఆ నమ్మకం కోసమే మనం గుడికి వచ్చేది, దేవాలయానికి వచ్చేది. కాబట్టి వాట్ బ్యాడ్ థింగ్స్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిన్ వాట్ వీ డిడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ బర్త్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్. దట్స్ ది ఆన్సర్. Can't you eat usalkai pachidi on Sundays and nights? Dear parrot, parrot. సంస్కృతంలో ఉసిరికాయని అర్క అని పిలుస్తారు. అర్క మీన్స్ సూర్య. సో ఉసిరికాయలో సూర్యుని శక్తి ప్రవేశించేది అర్కవార మీన్స్ సన్ డే. SUN సన్, నాట్ SON, సన్ డే. బట్ ఆల్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ సూర్య ఇస్ దేర్. దట్ గోస్ ఇంటూ దట్ ఫ్రూట్ మీన్స్ ఉసిరిక. ఆ ఫలంలోకి చేరేటటువంటి శక్తి అంతా కూడా భానువాసరం నాడు చేరుతుంది. ఆ చేరేటటువంటి సందర్భంలో పూర్తి శక్తి దాంట్లోకి చేరకుండా కానీ దాన్ని కోసుకున్నట్టయితే సంపూర్ణ శక్తి దాంట్లోకి చేరదని ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఆ ఉసిరికాయని ఆ రోజున కొయ్యవద్దు అని చెప్పింది. ఆ కొయ్యవద్దు అన్నటువంటి దాన్ని పచ్చడి చేసేసాక, కోసేసి మొత్తం అంతా చేసి పచ్చడి చేసేసాక ఉసిరిక పచ్చడిని ఆదివారం నాడు తినద్దు అన్నారు. కానీ నిజంగా చెప్పింది ఆదివారం నాడు భానుశక్తి ఉసిరిక కాయలోకి చేరుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆదివారం నాడు కొయ్యొద్దు అని. వన్ ఫ్రెండ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం ఈజ్ దేర్. ఎస్టర్డే ఐ ఫౌండ్ హిమ్ హియర్. శ్రీకాకుళం వైపు వాళ్ళని కానీ అడిగితే
పొరపాటున కూడా వాళ్ళు ఉసిరికాయని ఆదివారం నాడు కొయ్యరు. వై? బికాస్ దే నో ప్రెటిలీ వెల్ దట్ శక్తి ఫ్రమ్ సూర్య కమ్స్ ఇన్ టు దట్ ఉసిరికాయ ఫ్రూట్ ఆన్ సండేస్ ఓన్లీ. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ పని చేయరు. మనం మామూలుగా కోసేస్తుంటాం. కోసేసి పచ్చడి చేసేసిన తర్వాత ఆ నిషేధం మాత్రం ఆయుర్వేద శాస్త్రం కూడా చెప్పలేదు, కానీ ఆ రోజు మాత్రం కొయ్యొద్దంటుంది. అట్లాగే శుక్రవారం నాడు తులసి దళాలని కొయ్యడం, శుక్రునికి సంబంధించిన సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి తులసి దళంలోకి చేరేది ఆ రోజు కాబట్టి భృగువాసల నాడు దీన్ని కొయ్యొద్దు అని చెప్పారు. ఇలా కొన్ని నియమాల్ని కొన్ని ఫలాలకి ఏర్పాటు చేసి ఆ శక్తి దాంట్లోకి చేరేటటువంటి రోజున దానికి వస్తే మనం నష్టపోతాం. ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫలంలో వాటిని నష్టపోతామని వద్దు అని చెప్పారు. So you can eat day and night and Sundays. You can eat. There is no restriction. Okay? Good. Here is a question. సర్వధర్మ స్వధర్మం త్యజించి పరధర్మం అనుకరించరాదని శ్రీకృష్ణుడు అన్న మాటలో ధర్మం అనే పదానికి ఆధునిక కాలంలో ఎలా అన్వయించుకోవాలి? హౌ కెన్ వీ కోరిలేట్ ధర్మ ఇన్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ సెడ్ బై కృష్ణ ఇన్ కరెంట్ టైమ్స్? చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. 1. 2. స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహ. స్వధర్మం అంటే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేవడం, అంటే తెల్లారుజామున 4:30 లేవడం, స్నానాన్ని సంధ్యని సూర్య ఉదయానికి పూర్వమే పూర్తి చేయడం, చేసి ఆ తర్వాత మిగిలిన కార్యక్రమాలన్నిటికీ వెళ్ళడం అనేది అది స్వధర్మం. మనం నిజంగా మనకి ఆపస్తంభ మహర్షి కానీ మరొకరు కానీ చెప్తున్నారు. మనం వృత్తి ధర్మం ప్రకారం రాత్రిపూట ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళమే అయితే, మనకి తెల్లవారుజాముకే ఉద్యోగం అయిపోయి రాత్రంతా మెలకువగా ఉండి తెల్లవారుజాముకి ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం అయితే అప్పుడు ఈ పని చేయలేం. కాబట్టి నీ స్వధర్మాన్ని నీ జీవికకి అనుగుణంగా నువ్వు మార్చుకోవాలి. అంచేత మహానుభావుడు ఏం చెప్పాడంటే సాయం సంధ్యని చేయి, దాన్ని ప్రాతకాల సంధ్య అనుకో. ఇమమ్మే వరుణ శృతి హవ మధ్యాచ వరుడయ. సాయంకాలపు సంధ్యని వేది చేస్తున్నావో అది తెల్లవారుజామున చేసిన సంధ్యాకాలంగా భావించు. నీ ధర్మాన్ని మాత్రం మానకు, కానీ నీకు ఉద్యోగ జీవితానికి అనుగుణంగా నువ్వు ఏదైతే మార్చుకుంటున్నావో ఆ మార్చుకునేది కాలాన్ని మార్చుకో తప్ప నీ రైచువల్స్లో చేయవలసిన విధానాన్ని మాత్రం మార్చుకో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ యువర్ సంధ్యావందనం ఇన్ ద ఎర్లీ అవర్స్ at 4:30 hours, make it shifted into the evening. That is called Varuna. Shinno mitrashyam Varunah Shinno bhavatvaryamah. The morning sun is called Mitra. The midday sun is called Aryama. That Varuna is called Sayinkalapu Suryudu. Sunset avutundi. That Surya is called Varuna. So you make Sandhyavandanam to this Varuna. Hava Madhyacha Vradaya. ఈయన కంటే కూడా ఎఫెబుల్, చాలా అప్రోచబుల్. సాయంకాలపు సూర్యుడు చాలా అప్రోచబుల్. అంచేత నువ్వు అలా మార్చుకో తప్ప డోంట్ లీవ్ సంధ్యావందన. ప్రేయర్ని చేయడం మాత్రం మానుకో. ఆ చేసుకునేది నీకు అనుగుణమైనటువంటి సమయానికి మార్చుకో. స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ ఈజ్ దట్. నేను అసలు ఎలాగా చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి మొత్తం మానేస్తున్నాను. దట్స్ నాట్ గుడ్ అండ్ ప్రాపర్. చేసేది సాయంత్రం చేసుకో, ఆ సందర్భంలో చేసుకో. అలాగే ఉదయకాలం అకస్మాత్తుగా పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది నేను ఉద్యోగానికి, స్నానం కూడా చేయకుండా పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది, అలా గో అవే. బట్ ఈవినింగ్ మాత్రం స్పష్టంగా ఇట్లా చేసుకో. అది నిజమైనటువంటి స్వధర్మ ఆచరణం. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఇంట్లో నీ నిష్ఠ నియమని అంతా పాటించుకో. నువ్వు అక్కడ ఆఫీసుకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నిలబడే తింటున్నావో, ఒంటి నిండా మెతుకులు పడే తింటున్నావో, లేక కనీసం పరిశేచనం పట్టడం అనే విధానమే లేదో, ఎలా చేస్తున్నావో అది అకార్డింగ్ టు యువర్ జాబ్ నువ్వు చేసుకుంటున్నావు, లివింగ్. బట్ ఇన్ ది హౌస్
యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు నీ పద్ధతిగా ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ది ధర్మాస్, ఆల్ ది కస్టమ్స్, ఆల్ ది ట్రెడిషన్స్ ఫాలోడ్ బై యూ. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సాయంత్రం మాత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అలా ఉండాలి. స్వధర్మం ఇంట్లో ఉండాలి, పరధర్మం కార్యాలయంలో ఇన్ ద ఆఫీస్ ఉండాలి. కానీ ఆఫీసులో పరధర్మాన్ని పాటించేటటువంటి చోట స్వధర్మం ఉండకూడదు. ఈ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ స్వధర్మం నిర్వహించవలసిన చోట పరధర్మం ఉండకూడదు. ఎలాగా ఆఫీసులో బోట్లతో తినేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంట్లో కూడా బోట్లతో తినేస్తున్నాను కాదు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇలాగే ఉండు, అక్కడ ఉన్నప్పుడు అలాగే ఉండు. చిన్మయానంద తన అమోఘమైనటువంటి చాందోగ్య ఉపనిషత్తు వ్యాఖ్యానం రాసినట్టు మాట రాశాడు ఆయన. ఓ కానిస్టబుల్ ఉన్నాడు అనుకోండి, కానిస్టబుల్ వేర్స్ హిజ్ యూనిఫామ్ ఓన్లీ వెన్ హీఈస్ గోయింగ్ టు హిజ్ ఆఫీస్, హిజ్ పోలీస్ స్టేషన్. బట్ ఇంట్లో కూడా అదే డ్రెస్సుతో వాడు ఉండడు, ఉండకూడదు కూడా. వాడు అక్కడ కాపు కాదు. అలాగే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటి ధర్మాన్ని అనుసరించు, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ధర్మాన్ని అనుసరించు. స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ధర్మం అనుసరించాలని దేవుడు ఏమాత్రమూ లేదు. రామచంద్రుడు కూడా చిత్రకూటంలో అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వహించాడు తప్ప చిత్రకూటంలో వాళ్ళందరూ నిర్వహించిన ధర్మాన్ని నిర్వహించనే లేదు. అది స్వధర్మాన్ని ఆచరించడం కష్టమైన అంశం కాదు. మనకి స్థిరమైనటువంటి డిటర్మినేషన్ ఉంటే వీ కెన్ ఫాలో దట్. జేజు వాళ్ళకి ఎందుకు రారు? ఇంకేమన్నా అలా వస్తారు? దేవుళ్ళు ఆ రూపాల్లోనే ఎందుకు రారు, వేరేగా ఎందుకు వస్తారు? దేవుళ్ళు దేవుడుగా ఎందుకు రారు, వేరే రూపాల్లో ఎందుకు వస్తారు? అంటే మనుషుగాను వేరే రూపంలో దేవుడిగా ఎందుకు కనపడరు? ఆయన కదులుతూ ఎందుకు కరచరణాలతో ఆయన ఎందుకు చూడలేం దేవుళ్ళని? భగవంతుడే కానీ మన రూపాలతో కనిపించినట్టయితే ఓ ఫ్లారిడాలో కనిపించాడు అనుకోండి, ఓ ఒర్లాండోలో కనిపించాడు అనుకోండి, న్యూయార్క్లోనో నెవార్క్లోనో ఎక్కడో కనిపించాడు అనుకోండి, వాడిని మా ఇంటికి పట్టుకుపోతే చూసారా భగవంతుడు వాళ్ళ ఇంట్లో 3 రోజులు ఉన్నాడు, మా ఇంట్లో అరగంట కూడా లేడు. వాళ్ళ ఇంట్లో చూడండి బంగారు పాపలను వేసేసరికి అక్కడ ఉన్నాడు 10 రోజులు. మా ఇంట్లో కేవలం నీళ్ళు పెట్టి అభిషేకం చేస్తామంటే పారిపోయాడు అని భగవంతుడికి కూడా వంకలు పెట్టగలిగిన శక్తి ఉన్నటువంటి బుద్ధులం మనకి. అంచేత భగవంతుడు ఎంత తెలివైన వాడంటే అసలు వాడు కనిపించడు, కానీ భగవంతుడు కనిపిస్తాడు. ఎక్కడ కనిపిస్తాడు? అనుభవంలో కనిపిస్తాడు.